वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें पूरे विश्व की संगत जान रही है कि श्री अकाल तख्त साहिब तो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वालों एक बहुत ही ठोस, बहुत ही सख्त और बहुत ही कौम नूं सेध देने वाला फैसला सुनाया गया। 328 लापता पावन स्वरूपों के मामले श्री अकाल तख्त साहिब तो जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने वालों धार्मिक सजा जिहड़ी है वो सुनाई जाती, जिहदे कईयां दे अहुदे जिहड़े ने बहुत सारे वड्डे वड्डे अहुदेदारां दे अहुदे चले जाते। सिख संगत ये जो सख्त धार्मिक सजा इसकी हर पासे शलाघा कर रही है। और की कहना जम्मू की सिख संगत का और की कहना पंजाब की सिख संगत का, इसे उपर ही अज की विचार चर्चा असीं करन जा रहे हैं। साडे नाल दो खास मेहमान जुड़े ने। सो साडे नाल जम्मू तो जुड़े ने भाई अजमीत सिंह जी जो कि समाज सेवी ने और धार्मिक प्रचारक भी ने, धर्म सिक्खी वास्ते काफ़ी प्रचार करते हैं जम्मू दे विच। और पंजाब तो साडे नाल जुड़े ने भाई दविंदर सिंह जी जो संत सिपाही सेवा सोसाइटी लुधियाना के मुख सेवादार ने। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी दोनों मेहमानों का टीवी NRI ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह जी। जी सब तो पहलो असी जम्मू की संगत तो भाई अजमीत जी तुहाडे कोलों जम्मू की संगत की तरफों पूछना चाहते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद ये देखने को मिलिया पूरी विश्व के विच बैठी सिख कौम नूं कि SGPC का प्रधान बड़ी लंबी देर हाथ जोड़ के श्री अकाल तख्त के सन्मुख खड़ा होया होवे। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार वालों झाड़ पाई गई होवे और भाई अजमीत जी की कहंदे हो तुसी इस कदम के ऊपर जो सिख संगत नूं बहुत देर बाद देखने को मिलिया? हाँ जी, मैं सारी संगत नूं फतेह बुलाउंदा जी। पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ, बहुत वड्डी शलाघायोग गल है कि बड़े अरसे बाद जी तकरीबन जी असली सूरत संभाली हुई है, उस सूरत विचों अज पहली बार कोई ऐसा जथेदार, मैं इत्थे तक कह सकदा कि आटे च नमक पाने वाली गल की गई। नहीं तो पहले जिन्ने भी आए सब लिफाफे खुलते सन ते लिफाफे विच वापस बंद हो जाती थी। ये ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार बहुत गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बड़िया रहमत करके शायद इन्हां दे सिर ते मेहरा भरिया हथ रख के इन्हां तो ये फैसले लवाए। पर मैं नाल दे नाल इस संगत नूं बेनती भी करदा जावां कि इत्थे जम्मू कश्मीर विच असीं अपनी मां बोली पंजाबी लई जद्दोजहद कर रहे हैं। रोज दे रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल भी एक बहुत वड्डा प्रोटेस्ट होने जा रहा है जी। असीं अपनी पंजाबी मां बोली नाल इत्थे सरकारां दे नाल हथों हथी हो रहे हैं। पर उत्थे जिथे साडे 35 महापुरख बैठते हैं, 10 गुरु साहिबान की आत्मक जोत, पावन जोत जिन्हां दा सुमेल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे करके जानिया जाता है। ते सच्चे पातशाह दसम पातशाह ने सिख नूं हदायत की थी कौम नूं कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अज जो साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन स्वरूप बहुत कौम का मैं कहता हाँ जो 84 में भारती फौज वालों जो अटैक किया गया सी उस तो भी खतरनाक, उस तो भी ज्यादा काला दिन जड़ा सी जदों ये स्वरूप 328 स्वरूप गुरु साहिब दे गायब किए जाते हैं। बहुत मंदभागी घटना उस समय के SGPC के प्रधान या उस समय के SGPC के वर्कर जिन्हों ने रल गड करके मिली भगत नाल या RSS कह लीए या बादलों का दबाव कह लीए, जिन्हों की जिथे तक वो स्टैंड करते सन सिख कौम ने गुरु पंथ ने उन्होंने लानता ये जुगो जुग उन्होंने पैंदियां रहनगियां। क्योंकि SGPC जिहड़ी होंद सी बहुत वड्डियां कुर्बानियां करके अपने आप को जिंदा भी साड़िया गया। SGPC विच ये कुर्बानियां करके SGPC की जिहड़ी होंद स्थापित की गई पूरे वर्ल्ड में एक सुप्रीम साडी जिहड़ी SGPC बनी। पर अज अफसोस है सानू कि इस SGPC के अंदर ऐसे ऐसे
ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਉਧਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਅਜਮੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲਾਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਬੱਸ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਿਆ ਭਾਈ ਅਜਮੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2016 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2016 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਉਸ ਝਾੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਜੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਗਰਜ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਥੋੜਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਕਾਣਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਏ ਕਾਣਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦ ਗੁਰਦ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੇਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕੌਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਆ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਫੜੇ ਆਵੇ ਡਾਂਗ, ਤੇ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਤੇ ਮਾਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਪਣਾਉਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਲੀਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਐਨੇ ਭਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛੂੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਤੱਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਜੀ 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 ਜੀ। ਜਿਨਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਖੜਾ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਜੀ ਜੀ। ਦਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਨਿਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੱਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਜਾੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਜਾੜ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੇਪ ਹਰ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ SGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਬੇਨਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟੀ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀ ਢਾਇਆ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਹੋਰ 10 ਇੰਦਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹਨ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ, ਇਹ ਉਸੇ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ PhD ਬੋਲਦੇ, ਆਓ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ ਤੇ 10-10 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਲਓ, 1 ਲੱਖ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ 10 ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 10 ਵਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਜੇ SGPC ਜੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੇਰ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁੰਮਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਤਰੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਜਮੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੰਗਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਪਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੇ ਰਹੀ, ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਡਨਲੀ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਅੱਜ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਸਮਝੀਏ? ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ? ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਗੰਦ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫੇਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੰਦ ਪਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਝੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 4 ਫੜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਚੇਨ ਵੱਜ ਗਈ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਤਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇਗ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੋਂਗਲਵਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਧਰਮ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਦੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਚਲੋ ਸਜ਼ਾ ਜੱਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਟੁੱਕੜਬਾਜ਼ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਆਹ ਨੇਕੀ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਭੌਂਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਗਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾ ਖੋਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਪਿਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਅਜਮੀਤ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਛੇੜਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚਲੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਰਨ ਆਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ, ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਰਨ ਆਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਆਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਸਨ, ਠੱਗ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਿਸਰ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਥੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਦਾ ਬਾਲ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਣਿਆਂ ਧੱਗਿਆ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢਣੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲਣੋਂ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਨੇ,
ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਏ ਵਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋਏ ਕਮਲਾ ਸਮਝਾਏ ਕਿਹੜਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਖੌਫ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ SGPC ਮੈਂਬਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ 3 ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੀ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ, 1100 ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਾ ਲਈ, 1100 ਗੁਲਕ ਚ ਪਾਤਾ, ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਸ ਸਾਲ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਵਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਚੋਲੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀਰੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਰੋ। ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਟਕਸਾਲੀਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਿਚਨੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਝਾੜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲੀਪਾਪ। ਜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਗੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਤਖਤੀ ਗਲੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਲਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਟੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹਨਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਲਿਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੰਮ ਥੋੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਣਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਝਾੜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਅਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੋ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।